వెల్కమ్ టు స్టడీ స్మార్ట్. అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ఎక్సర్సైజ్ 11.2 మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ముందు వీడియోలో 11.1 కంప్లీట్ అయింది. అండ్ ఈ ఇంట్రడక్షన్ ఫర్ 11.2 వచ్చేసి ఓన్లీ టేబుల్ తెలిస్తే చాలు మనకి. అండ్ టేబుల్ ఎలా నేర్చుకోవాలో కూడా ఒక వీడియో చేశాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి ట్రిగ్నోమెట్రీ టేబుల్, దీని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. And evaluate the following. First question, sin 45 plus cos 45. Solution చూద్దాం. Based on trigonometry table, the value of sin 45 is 1 by root 2 and the value of cos 45 is also 1 by root 2. So 1 by root 2 plus 1 by root 2. 2 by root 2. So we can write 2 as root 2 by root 2. So root 2 cancel is equal to root 2. So therefore sin 45 plus cos 45 is equal to root 2. Second question, cos 45 degrees by secant 30 degrees plus cosecant 60 degrees. Cos 45 degrees. Solution, cos 45 degrees is equal to 1 by root 2 by secant 30 2 by root 3 plus cosecant 60 is also 2 by root 3 is equal to 1 by root 2 by 4 by root 3 is equal to 1 by root 2 into and 4 by root 3 it side వచ్చేసరికి reciprocal అవుతుంది. So root 3 by 4 and is equal to root 3 by 4 root 2. So therefore cos 45 degrees by secant 30 degrees plus cosecant 60 degrees is equal to root 3 by 4 root 2. Third question, sin 30 degrees plus tan 45 degrees minus cosecant 60 degrees by cot 45 degrees plus cos 60 degrees minus secant 30 degrees. Solution, sin 30 degrees is equal to 1 by 2 plus tan 45 to 1 minus cosecant 60 degrees 2 by root 3 by cot 45 1 plus cosecant 60 1 by 2 minus secant 30 2 by root 3 is equal to 1 by 2 plus 1 plus 2 by 2 minus 2 by root 3. సేమ్ ఇక్కడ కూడా 1 plus 1 by 2 అంటే 1 plus 2 by 2 minus 2 by root 3 is equal to 3 by 2 minus 2 by root 3 by 3 by 2 minus 2 by root 3 is equal to 3 root 3 minus 4 by 2 root 3 by 3 root 3 minus 4 by 2 root 3 is equal to 3 root 3 minus 4 by 2 root 3 into 2 root 3 by 3 root 3 minus 4 cancel అయిపోతుంది is equal to 1 అంటే ఇక్కడ 1 వస్తుంది. 1 into 1 1. Fourth question, 2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees. 2. Solution, 2 same 2 as it is tan square 45 degrees అంటే 45 degrees tan 45 degrees అంటే 1 whole square plus cos square 30 degrees అంటే root 3 by 2 square whole square minus sin square 60 degrees అంటే root 3 by 2 whole square 2 into 1 square అంటే 1a plus root 3 into root 3 by 2 square అంటే 2 into 2 అంటే 4 minus same as it is root 3 into root 3 అంటే 3 by 4. సో సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్. 3 by 4 minus 3 by 4 అంటే 0. సో 2 plus 0 2 into 1 2 కాబట్టి 2 plus 0 is equal to 2. Therefore
2 tan square 45 degrees plus cos square 30 degrees minus sin square 60 degrees is equal to 2. Fifth one, secant square 60 minus tan square 60 by sin square 30 plus cos square 30. Solution, secant square 60 ante 2 whole square minus tan square 60, tan 60 ante √3 whole square by sin square 30 plus cos square 30. Sin square 30 ante 1/2 whole square plus cos square 30, cos 30 వచ్చేసి √3/2 whole square. So is equal to 2 square ante 4 minus √3 whole square ante √3 into √3 ante 3 by 1/2 whole square ante 1/4 plus √3/2 whole square ante 3/4 is equal to 1/4/4. 4 cancel, 1 is equal to 1/1 ante 1. Therefore secant square 60 degrees minus tan square 60 degrees by sin square 30 degrees plus cos square 30 degrees is equal to 1. Second bit lo choose the right option and justify your choice. And first one వచ్చేసి 2 tan 30 degrees by 1 plus tan square 45 degrees. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే దీన్ని సాల్వ్ చేసి మనకి ఆ 4 ఆప్షన్స్లో వచ్చిన ఆన్సర్తో టాలీ అయితే వీ కెన్ చూస్ ద రైట్ ఆప్షన్. సొల్యూషన్, 2 tan 30 degrees, 2 tan 30 degrees అంటే 1/√3 by 1 plus tan square 45 degrees, tan square అంటే tan 45 degrees అంటే 1 whole square is equal to 2/√3 by 1 plus 1 is equal to 2/√3 by 2 is equal to 2/√3. ఈ 2 ఇటు సైడ్ వెళ్తే రెసిప్రోకల్ అవుతుంది ఇంటూ 1/2 అండ్ ఇటు క్యాన్సిలేషన్ is equal to 1/√3. సో మనకు ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 1/√3 వచ్చింది. 1/√3 ఈ 4 ఆప్షన్స్లో దేంతో టాలీ అవుతుందో చూసుకోవాలి మనం. ఫస్ట్ sin 60 degrees, sin 60 degrees అంటే √3/2 సో టాలీ కాదు, సో ఏ కాదు. నెక్స్ట్ cos 60 degrees అంటే 1/2 సో ఈ బి ఆల్సో బి కూడా కాదు. అండ్ tan 30 degrees అంటే 1/√3 సో ఇది అవుతుంది. అండ్ డి కూడా చూద్దాం, డి sin 30 అంటే 1/2 సో ఇది కూడా కాదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ సి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి. సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు. సెకండ్ వన్, 1 minus tan square 45 degrees by 1 plus tan square 45 degrees. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఏ tan 90 degrees, బి 1, సి sin 45 degrees అండ్ సి అండ్ డి 0 degrees. సో 1 minus tan square 45 degrees. సొల్యూషన్, 1 minus tan square 45 degrees అంటే tan 45 అంటే 1 whole square by 1 plus 1 is equal to 1 minus 1 by 1 plus 1 is equal to 0/2. 0 by anything అంటే 0నే. సో ఇక్కడ 0. tan 90 degrees అంటే నాట్ డిఫైన్డ్ సో కాదు ఇది కూడా. బి అంటే 1 ఇది కాదు. sin 45 degrees అంటే 1/√2 ఇది కూడా కాదు. అండ్ డి వచ్చేసి 0 సో ఇది డి. సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి. థర్డ్ వన్, 2 tan 30 degrees by 1 minus tan square 30 degrees. ఆప్షన్ ఏ cos 60 degrees, ఆప్షన్ బి sin 60 degrees, ఆప్షన్ సి tan 60 degrees అండ్ ఆప్షన్ డి sin 30 degrees. సొల్యూషన్, 2 tan 30 degrees, 2 into tan 30 degrees 1/√3 by 1 minus tan square 30 degrees. సో tan 30 degrees వచ్చేసి 1/√3 స్క్వేర్ అంటే హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√3 by 1 minus 1 స్క్వేర్ అన్న 1 సో √3 స్క్వేర్ అంటే 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√3 by 3 minus 1/3 is equal to 2/√3 by 2/3 is ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ కింద is equal to 2/√3 into 3/2. 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 3/√3 అండ్ ఇక్కడ 3ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే √3 into √3 లాగా రాయొచ్చు బై √3 క్యాన్సిల్ is equal to √3. సో √3 ఎక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ cos 60 degrees అంటే √3/2 సో ఇది కూడా కాదు. sin 60 degrees అంటే
సారీ cos 60 degrees 1/2 ఇది కాదు, sin 60 degrees అంటే √3/2 ఇది కాదు, అండ్ tan 60 degrees అంటే √3, సో ఇది sin 30 అన్న 1/2 ఇది కూడా కాదు. సో ఆప్షన్ ఈజ్ సి. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఆన్సర్ వచ్చేసి 1/2 వస్తే, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి 1/2 అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అవుతాయి, ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ డి. సో మనం ఇక్కడ ఏడి అని రాయాలి, 2 అయితే 2 రాయాలి. థర్డ్ వన్, evaluate sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. What is the value of sin 60 plus 30 degrees? What can you conclude? సో ఫస్ట్ మనం ఈ రెండు వాల్యూస్ చేద్దాము, ఇది అని దీని దీనిది. సో ఫస్ట్ వన్ sin 60 cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees. sin 60 degrees అంటే √3/2, cos 30 degrees అన్న సేమ్ ఇంటూ √3/2 ప్లస్ sin 30 degrees అంటే 1/2, cos 60 అంటే 1/2. సో √3 ఇంటూ √3 అంటే 3/4 ప్లస్ 1/4 is equal to 4/4 equal to 1. సో సెకండ్ కేస్ ఏంటంటే sin 60 into sin 60 degrees plus 30 degrees. 60 plus 30 అంటే sin 90 degrees is equal to 1. సో sin 60 degrees cos 30 degrees plus sin 30 degrees cos 60 degrees is equal to sin 60 degrees plus 30 degrees. ఇది మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు, ఈ స్టెప్ మనం వీ కెన్ కంక్లూడ్. వాట్ కెన్ యూ కంక్లూడ్ అన్నారు కదా, మనం ఈ స్టెప్ చేయొచ్చు. సో ఇది ఒక ఫార్ములా లాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఫార్ములా చిన్న ట్రిక్ లాగా చూడండి, ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మనం 60 degreesని ఏ అనుకుందాం అండ్ 30 degreesని బి అనుకుందాం. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees, ఇది మీరు అవుట్ ఆఫ్ అండి, ఇది మీరు రాయని అవసరం లేదు, అండ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ సమ్ వస్తే ఇట్లా ఇవి రాయని అవసరం లేదు, జస్ట్ నేను మీకు క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నాను. బి వచ్చేసి 30 degrees. సో 60 sin 60 అంటే మనం ఏమనుకున్నాం ఏ, cos 30 అంటే cos బి ప్లస్ sin 30 అంటే ఏమనుకున్నాం మనం బి అనుకున్నాం. సో sin బి ఇంటూ cos 60 అంటే ఏ అనుకున్నాం cos ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin ఏ ప్లస్ బి. ఇది ఒక ఫార్ములా, sin ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin ఏ cos బి ప్లస్ sin బి cos ఏ. ఇది మనకి ఇప్పుడు యూజ్ అవ్వదు, నెక్స్ట్ ఇంటర్లో ఈ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. సో ఇలాగే మనం sin ఏ మైనస్ బిని కూడా చేయొచ్చు. sin ఏ ప్లస్ బి కదా ఇది, ఇప్పుడు sin ఏ మైనస్ బి అంటే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయడం, sin ఏ cos బి మైనస్, కాకపోతే ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర మైనస్, sin బి cos ఏ. సో ఈ ఫార్ములాస్ మనకి ఎప్పుడు పెద్ద పెద్ద సమ్స్ వస్తే యూజ్ అవుతాయి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అప్పుడు యూజ్ అవుతాయి. ఫోర్త్ వన్, ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే దట్ cos 60 degrees plus 30 degrees is equal to cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. సొల్యూషన్, cos 60 plus 30 అంటే cos 90 అంటే 0 అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏమన్నారు, cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. cos 60 degrees అంటే 1/2, cos 30 degrees అంటే cos 30 degrees అంటే √3/2 మైనస్ sin 60 degrees అంటే √3/2 sin 30 degrees అంటే 1/2. సో √3/4 మైనస్ √3/4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 0. సో cos 90 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos 60 degrees ఇంటూ cos 30 degrees మైనస్ sin 60 degrees ఇంటూ sin 30 degrees. సో ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే, ఈజ్ ఇట్ రైట్ అంటే ఎస్, ఇట్ ఈజ్ రైట్, ఎస్ ఇట్ ఈజ్ ట్రూ టు సే దట్ cos 60 degrees plus 30 degrees is equal to
cos 60 degrees cos 30 degrees minus sin 60 degrees sin 30 degrees. సో మనం ఇక్కడ ఇందాకేమో sin a ప్లస్ బి sin a మైనస్ బి ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేస్తాను తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు cos a ప్లస్ బి cos a మైనస్ బి కూడా సేమ్ ఇలానే సింపుల్గా తెలుసుకోవచ్చు. సో మనం 60 డిగ్రీస్ని ఏ అనుకుందాం. సో ఏ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్ అండ్ బి ఈక్వల్ టు 30 డిగ్రీస్. అక్కడ పైన సైన్ ఏ ప్లస్ బి అలాగో ఇది కూడా అలానే. cos 60 అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos ఏ cos బి మైనస్ సైన్ ఏ సైన్ బి. సేమ్ అలాగే cos ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఉంది మైనస్ వేసుకున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ టు cos ఏ cos బి. సో ఇక్కడ ఒకటి గమనించారు, ప్లస్ దగ్గర ఏమో మైనస్ వచ్చింది అండ్ సో మైనస్ దగ్గర ఏమొస్తుంది ప్లస్ వస్తుంది. సైన్ ఏ సైన్ బి ముందు సమ్లో అలా కాదు. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ప్లస్కి ప్లస్సే ఉంది మైనస్కి మైనసే ఉంది. సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్లస్కి ప్లస్సే మైనస్కి మైనసే అండ్ ప్లస్కి మైనస్ ఉంది అండ్ మైనస్కి ప్లస్ ఉంది. సో ఈ ఫార్ములాస్ రెండు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో యూజ్ అవుతాయి మనకి. ఫోర్త్ వన్, ఇన్ ఏ రైట్ యాంగిల్ triangle PQR, right angle is at Q. PQ is equal to 6 centimeters and angle RPQ is equal to 60 degrees. Determine QR and PR. సో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అన్నారు PQR అండ్ రైట్ యాంగిల్ is at Q and RPQ is equal to 60 degrees. RPQ డయాగ్రామ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో పెన్సిల్తోనే ఉండాలి. అండ్ PQ is equal to 6 centimeters. PQ is equal to 6 centimeters. Determine QR and PR. ఈ రెండు సైడ్స్ అడుగుతున్నారు మనల్ని. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం తీటా P దగ్గర ఉందనుకుందాం. మా ఎక్సర్సైజ్ 11.1లో ఇలాంటి సమ్స్ చేసాము. తీటా P దగ్గర ఉందనుకుందాం, అంటే P దగ్గర 60 డిగ్రీస్, తీటా వాల్యూ వచ్చేసి 60 డిగ్రీస్ ఇక్కడ. సో మనకి ఏం అడిగారంటే ఇప్పుడు తీటాకి ఇదేమవుతుంది అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. సో మనకి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇచ్చేసారు, ఆపోజిట్ సైడ్ అడుగుతున్నారు, హైపోటెనస్ అడుగుతున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తు రావాలి, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇచ్చారు, తీటా ఇచ్చారు. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ వేసుకోవచ్చు, అడ్జసెంట్ బై ఆపోజిట్ వేసుకోవచ్చు. మనం కొంచెం ఈజీగా కాబట్టి ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ వేసుకుందాం. సో ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ అంటే ఎక్కడ ఏ రేషియోలో యూజ్ చేస్తామంటే tan తీటాలో. tan తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ కదా. ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ 11.1లో ఇలాంటి సమ్స్ చేసాం, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో ఇక్కడ తీటా ఏమనుకున్నాం 60 డిగ్రీస్ ఇచ్చారు వాళ్ళే. సో tan 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే QR బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే PQ. QR ఏంటో తెలియదు, మనం కనుక్కోవాలి బై PQ ఏమన్నారు 6. సో tan 60 డిగ్రీస్ అంటే వాల్యూ ఎంత, tan 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు QR బై 6. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, QR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6√3. సో QR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6√3. సో ఇప్పుడు మనం ఇది కనుక్కోవాలి, PR కనుక్కుందాం. సో PR కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏదో ఒక సైడ్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 6√3 ఉంది కాబట్టి రూట్స్లో ఉంది కాబట్టి కొంచెం కష్టం అనిపిస్తే PQ 6 తీసుకుందాం, అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ తీసుకుందాం. హైపోటెనస్ కావాలి. సో అడ్జసెంట్ హైపోటెనస్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే cos తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ బై హైపోటెనస్. సో ఇక్కడ అడ్జసెంట్ ఏంటి 6 బై హైపోటెనస్ ఏంటి తెలీదు. సో PR cos తీటా వచ్చేసి 60 డిగ్రీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 బై PR. 6 బై PR అంటే cos 60 డిగ్రీస్ అంటే 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 బై PR. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 centimeters. Therefore QR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6√3 and PR ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12 centimeters.
Sixth one, in triangle XYZ, right angle is at Y, YZ is equal to X and XZ is equal to 2X. Then determine angle YXZ and angle YZX. So ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, రైట్ యాంగిల్ ఈజ్ ఎట్ Y అన్నారు. సో XYZ and YZ is equal to X and XZ is equal to 2X. XZ is equal to 2X. So determine angle YXZ and angle YZX. YXZ ఫస్ట్ YXZ చూద్దాం. YXZ అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు, ఇది క్వశ్చన్. సో ఈ యాంగిల్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి మనం తీటా ఎక్స్ దగ్గర తీసుకుందాం. ఎక్స్ దగ్గర అంటే సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు YZ బై XZ, ఆపోజిట్ బై హైపోటెనస్. సో YZ వచ్చేసి X బై XZ వచ్చేసి 2X. X క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2. ఎక్కడ ఏ వాల్యూలో 1/2 వస్తుంది? సైన్ 30 degrees. సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 30 degrees. 1/2 అంటే 30 degrees కదా. సో సైన్ తీటా క్యాన్సిల్, సైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. తీటా అంటే ఇక్కడ ఏంటి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ YXZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 degrees. సో మనకి ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండు యాంగిల్స్ తెలుసు మనకి. ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది 90 degrees, రైట్ యాంగిల్ అంటే 90 degrees అండ్ తీటా వచ్చేసి 30 అన్నారు. సో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి? 3 యాంగిల్స్, ఒక ట్రయాంగిల్లో 3 యాంగిల్స్ కలిపితే 180 degrees. సో 30 degrees ప్లస్ 90 degrees ప్లస్ ఎక్స్ అనుకుందాం, అదేంటో తెలియదు కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. 120 degrees ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180 degrees మైనస్ 120 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. సో ఈ యాంగిల్ ఏంటి? యాంగిల్ యాంగిల్ YZX ఏంటంటే 60 degrees. ఇలా కాకపోయినా మనం మామూలుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ కాస్ తీటా తీసుకొని చేయొచ్చు. కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు X బై 2X వస్తుంది. X క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 వస్తుంది. అండ్ కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 60 degrees. కాస్ పోతుంది. తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. సో ఎలాగైనా చేయొచ్చు. మనకి కాకపోతే యాంగిల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఫస్ట్ నుంచి తెలుసు కాబట్టి 6th class నుంచి మనకు అది ఈజీగా ఉంటుంది. 7th one, ఈజ్ ఇట్ రైట్ టు సే దట్ sin A ప్లస్ sin B ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin A ప్లస్ B జస్టిఫై అన్నారు. ఒకసారి కొంచెం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్. సొల్యూషన్, ఫస్ట్ సైన్ A ప్లస్ B చూద్దాము. సైన్ A ప్లస్ సైన్ B. ఏ వచ్చేసి 60 degrees అనుకుందాం. ఏ అంటే సైన్ 60 degrees, B వచ్చేసి ఒక 30 ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ప్లస్ సైన్ 30 degrees. సైన్ 60 degrees అంటే √3/2. సైన్ 30 అంటే 1/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ప్లస్ 1/2. ఇలాగే సైన్ 60 degrees ప్లస్ 30 degrees. ఏ 60 అనుకున్నాం, B 30 అనుకున్నాం. సో అదే ప్రాసెస్లో సైన్ 90 degrees అంటే సైన్ 90 degrees అంటే 1. సో √3 ప్లస్ 1/2 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. సో సైన్ A ప్లస్ B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సైన్ A ప్లస్ B. కానీ అన్ని కేసెస్లో సైన్ A ప్లస్ సైన్ B ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సైన్ A ప్లస్ Bనే. కానీ ఒక్క కేసులో మాత్రం ఈక్వల్ అవుతుంది. అదేంటంటే మనం ఏ వచ్చేసి 0 degrees తీసుకొని B వచ్చేసి 90 degrees తీసుకున్న కేసు, ఈ ఒక్క కేసులో మాత్రమే ఇది ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎలా అంటే సైన్ 0 degrees ప్లస్ సైన్ 90 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 0 degrees ప్లస్ 90 degrees. సో సైన్ 0 degrees అంటే 0 ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 90 అంటే సైన్ 90 degrees. సో 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ 90 degrees అన్న 1. సో ఇది ఒక్క కేసులో మాత్రమే ఇది ట్రూ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏం రాయొచ్చు అంటే మనం సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అన్ని కేసెస్లో కాదు, ఓన్లీ ఈ 0 degrees 90 degrees తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది ట్రూ అవుతుంది.
సో ఇప్పటివరకు చెప్పిన సమ్స్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి.